Yes, Irina. So as I mentioned yesterday, so export, what is export means? Export is also one of the locator in your locators in Selenium. So as I mentioned, we have 8 types of locators in Selenium. Out of that, one is export. So export basically used to locate in any element in any application, irrespective of browser or irrespective of the application. Basically, when you go for ID or class name or link text, that all will be limited to element, because some elements may have that locators, some elements may not have that locators. Like if you consider ID, so we may not find ID for every element, or we may not find name for every element. So but xpath is the a kind of special locator they designed, so which is having for every element in every application, every web page, because xpath is nothing but the path, or I can say that the structure, the down structure of the current element in the given what do you call application. So that's why with for every element there is a structure, right? So that structure only xpath will be using. Okay, so that's why for every element xpath will be there. There is no doubt at all. It is mandatory component. I will just tell you one simple example for your understanding. See, assume that there is an HTML document. Okay, so there is a web page like here. What I'm mentioning here, for your simplicity, I'm just giving an example. So head, okay. So here let's take example title. Let's take example I'm giving, and here body. Let's take example div is there. So div means some division content. Okay. Under that, assume that there is a one h1 tag, that is header, and assume that there is a p tag called paragraph. Okay. So here some content will be there, Nana. Okay. Assume that very simple HTML page. Okay. So now assume that this div is having ID equal to, let's take some header. Okay. So like that the content is there. So now if you observe that in this, for every element there is a path. Assume that, so HTML is the start tag. From there we will write the tags. Assume that for h1, what is the path for h1 generally? So here if you observe that, so HTML slash, what is the another tag, if you observe that? So here, otherwise you can go back to easy way. So first one here I want to refer that, right? So h1, first write h1 and then slash back to one. h1 దేనిలో ఉంది మీకు? Is it in the div, right? Write the div, and where the div will be in the body, right? So body, and where is the body? It is in the HTML, right? So yeah, so this is nothing but your xpath, nothing came with xpath, nothing but, so the element where it is available in your application, from that point to the root element called HTML, the entire structural path only we called xpath. So this is technically called as DOM, document object model structure. Okay, so document object model are indicating xpaths for the every element. So this is what the absolute path, I can say. This is a complete path from root element to current element. That's why we called it is a absolute xpath. Okay, absolute means complete xpath from root element HTML to the current element what you are looking. Okay, but the same thing even we can write in the relative way. That means if you have nearby any IDs or what do you call classes, like that also we can use. Like for example, if you see here div has ID, right? So that we can use div slash simply h1, but we should segregate the div which is having the header, right? So now square bracket at the rate id is equal to header. So if you write something like this, whatever I mentioned here, this is we call relative, but relative always should start with double slash. So whereas if you go for absolute, will always start with single slash. Okay, and whereas relative will always starts with double slash. And remember, absolute is always from root element to the current element, but relative means to the element to the nearest identification element, nearest. So nearest, what is that? Header is there. So if the nothing is there, then obviously go for absolute only. But if any nearest identification is there, like any element have id or class or tag something, we can use that also. So in both the ways, I mean to say,
If any element have any specific component like ID or name, then we can go for relative. If nothing is has, there is no option to select any component, then we have to go for absolute. There is no other option. But whether go for absolute, relative, keep aside, but both are technically called as xpath, and xpath is indicating a structural path from our element to root element. So that is the xpath, very simple. And the general syntax for xpath is, first we have to write tag name, okay, square, and for first we have to write slash slash. As I mentioned, always xpath will start with slash slash until unless it is a absolute, okay. Tag name and square bracket. Here we have to write at the rate attribute. So attribute nothing but your ID, name, class, or whatever we are feasible. And then in single quote we have to write the value, and then finally square bracket close. So this is the general syntax for any particular xpath. And this tag name nothing but yesterday I told you, right? Img, a, div, this all. Like here body is the tag name, div is the tag name, that all. If you want to mention everything, simply you can write star also. So simply you can write double star. That's it. So star indicating everything. So at the rate, let's take id equal to let's take I'm giving HEADR. Okay. So what it means are the element which is having a ID, what do you call ID called header, that will be selected in the our web page. So that will be located in your Selenium code. Okay. So likewise you can write in this place ID, name, class name, or link text, whatever be feasible to add it, that all we can add it. But this is the overall idea of the xpath in any application. So till the time any doubts, if not, we'll go for some live 1 or 2 examples by using the same syntax, so you can understand how I am writing. But if you go for copy xpath, it will get like this only. Okay, I will even show that also. But like this is the different, like what I want to say, like if you have, sorry, before that, before to start any doubts, ask me. Otherwise I will show you same relative and absolute difference with practically also. Any doubts as of now? Hello. No, sir. ఓకే, నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందిగా మీకు? Yes, sir. ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనం నిన్న తీసుకున్న ఫేస్బుకే తీసుకుందాం ఒక ఎగ్జాంపుల్, సో దట్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుద్ది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఓకే. సో ఇక్కడ ఫేస్బుక్ ఉంది చూడండి. దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఎక్స్‌పాత్ రాయాలనుకుంటున్నాను. సో రైట్ క్లిక్, సో ఎక్స్‌పాత్ రాయాలంటే ఎప్పుడు కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలని పక్కా, అది Yes. మ్యాండేటరీ. సో రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. ఇన్స్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ ద షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ఎఫ్. ఓకే. సో కంట్రోల్ ఎఫ్ ఎత్తగానే మీకు ఎక్స్‌పాత్ రాయడానికి ఆప్షన్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఇగోండి ఎక్స్‌పాత్ అని చూడండి, ఫైండ్ బై స్ట్రింగ్ సెలెక్టర్ ఎక్స్‌పాత్ అని. సో ఇక్కడ మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు రాసిన ఎక్స్‌పాత్ కరెక్టా కాదా అనేది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎక్స్‌పాత్‌ని దేని బేస్ చేసి రాస్తాను అంటే ఐడీ బేస్ చేసి, నాకు ఐడీ ఈమెయిల్ ఉంది దాని బేస్ చేసి రాస్తాను. సో దాని బేస్ చేసి రాయాలి సింపుల్‌గా ఏంటి, స్లాష్ స్లాష్, ఇంతకే చెప్పా కదా. సో 2 ఆప్షన్స్, ఒకటి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు ట్యాగ్ నేమ్ తెలుసు, ఏంటి ట్యాగ్ నేమ్ ఇన్పుట్. ఒకటి ఇన్పుట్ అని రాయొచ్చు. లేదు సార్ నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ అంటే డైరెక్ట్ స్టార్ కోడ్ రాసుకోవచ్చు మీరు. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఎట్ ద రేట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఏంటి ఐడి ఈమెయిల్, రైట్? ఇన్ సింగిల్ కోట్స్ యూ కెన్ రైట్ ద ఈమెయిల్ అండ్ క్లోజ్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఒక్క ఎలిమెంట్ హైలైట్ అయింది. ఈవెన్ ఇది ఎంటర్ కొడితే, మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టండి, కొట్టగానే ఇది హైలైట్ అవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి హైలైట్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ యు ఆర్ లొకేటింగ్ కరెక్ట్లీ అని మీరు అది కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇది ఇప్పుడు రిలేటివ్ ఎక్స్‌పాత్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ అనమాట. సో ఇక్కడ తీసుకొస్తే మీరు కింద ఎంటర్ చేస్తున్నారు చూడండి ఎగ్జాంపుల్. సో ఇది చూడండి, సో స్లాష్ స్లాష్ ఇన్పుట్ స్టార్ ఐడి సంథింగ్ సిమిలర్ టు దిస్ అనమాట. అండ్ అలానే దీన్నే మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా, స్టార్ పెట్టొచ్చు, స్టార్ పెట్టినా సేమే వస్తుంది చూడండి, సేమే వచ్చింది చూడండి. అండ్ అలానే స్టార్ పెట్టకుండా ఇంకేమున్నాయి అట్రిబ్యూట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే ఈ ఎక్స్‌పోత్ వల్ల ఇంకో అడ్వాంటేజ్ చెప్తా చూడండి. కొందరు అడగవచ్చు, సార్ ఏముంది సార్ ఐడి నేము ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్‌గా వాడేసుకోవచ్చు కదా, ఎక్స్‌పోత్ ఎందుకు మళ్ళీ అంటే ఎక్స్‌పోత్ వాడి మళ్ళీ ఐడి వాడడం ఎందుకు అనవసరంగా, డైరెక్ట్‌గా నేను అప్పుడు బై డాట్ ఐడి వాడేస్తే నాకు ఈ టైం వేస్ట్ ఉండదు కదా అంటే, దేర్ ఈస్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇందులో ఐడి క్లాస్ ఏమీ లేదు, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ప్లేస్ హోల్డర్ ఒక్కటే ఉంది, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. దట్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఎక్స్‌పాత్. బట్ అదే నువ్వు ట్రెడిషనల్ లొకేటర్స్‌లో మనకు ప్లేస్ హోల్డర్ ఉందా, లేదు కదా. మనకున్న లిస్ట్ ఏంటి, ఐడి, నేము, క్లాస్ నేము, ట్యాగ్ నేము, లింక్ టెక్స్ట్, ఈ 5 తప్ప మిగతావి లేవు. బట్ ఇక్కడ నీకు ప్లేస్ హోల్డర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్ కనిపిస్తుంది, దీన్ని కూడా వాడుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఎట్ ద రేట్ చూపిస్తుంది చూడండి, పిఎల్ఏసి ప్లేస్ హోల్డర్. సో ఏముంది ప్లేస్ హోల్డర్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈమెయిల్ అడ్రస్ అని ఉంది. ఓకే, ఈమెయిల్ స్పేస్ ADDRESS RORR ఫోన్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇది బ్యూటీ ఆఫ్ సెలెక్ట్ అయింది చూడండి.
ఇది XPath యొక్క మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. అంటే XPathకి ఈ యాట్రిబ్యూటే వాడాలి అని రూల్ లేదు. ఇక్కడ మీకు కనిపించే ప్రతి యాట్రిబ్యూట్ వాడొచ్చు. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డేటా టెస్ట్ ఐడి ఉంది. ఇది కూడా వాడొచ్చు మీరు. లేదు ఏరియా లేబుల్ ఉంది. ఇది వాడొచ్చు. సో ఇక్కడ కనిపించే ప్రతి లేబుల్ పక్కన వాడాలి. ఆ ఈక్వల్ టు ఏదుందో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఏముందో అదే పెట్టడమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డేటా టెస్ట్ ఐడి ఉంది. డేటా టెస్ట్ ఐడి యాట్రిబ్యూట్ అది ఈక్వల్ టు ఏముంది రాయల్ ఈమెయిల్ ఉంది. అది పెట్టుకోవచ్చు. చూపిస్తా చూడండి. అది కూడా మీకు కావాలంటే. సో మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి. ఫస్ట్ ఏం పెట్టాలి? // ఇన్పుట్ అంటే ట్యాగ్ నేమ్, మీరు ఏ ట్యాగ్ అయితే హైలైట్ చేయాలనుకున్న ఆ ట్యాగ్ నేమ్, తర్వాత ఏంటి స్క్వేర్ బ్రాకెట్, తర్వాత ఇప్పుడు ఏ యాట్రిబ్యూట్ ఉండాలనుకుంటున్నారు ఇందులో ఏ యాట్రిబ్యూట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ యాట్రిబ్యూట్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ యూనిక్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి. ఒకవేళ డూప్లికేట్ ఉన్నా చేయొచ్చు, ఐ విల్ టెల్ యూ, బట్ చెప్తున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు దేని వాడదాం అనుకున్నాం? డేటా టెస్ట్ ఐడి, రైట్? నేను చెప్తుంది అర్థమైంది కదా. ఏదైనా వాడొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ రూల్స్ ఏమి లేవు దీనికి. సో ఇప్పుడు ఏంటి రాయల్ రాయల్ అండర్ స్కోర్ ఈమెయిల్. ఇప్పుడు చూడండి ఇది కూడా సెలెక్ట్ అవుతుంది చూడండి. చూడండి సెలెక్ట్ అయింది. దిస్ ఇస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ XPath. బట్ అదే మీరు మాన్యువల్గా లొకేటర్స్ వాడితే ఇలా రాయలేం కదా. డేటా టెస్ట్ ఐడి యూజ్ చేయలేము, ప్లేస్ హోల్డర్ యూజ్ చేయలేము, ఎందుకంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ XPath ఇన్ ఎనీ అప్లికేషన్. ఓకే, సో నౌ ఇన్ XPath ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ యాట్రిబ్యూట్ అని మీరు తీసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ జస్ట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద యువర్ ఎలిమెంట్. అది ఉంటే చాలు, అది ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ రైటింగ్ ద XPath. అండ్ హియర్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. సో జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ రైట్ ప్లేస్ హోల్డర్. అంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో. ఇలా ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటే అన్ని ఆప్షన్స్ రాయొచ్చు అని చెప్పడానికి తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఈమెయిల్ అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఇట్లా మీరు ఎన్ని ఆప్షన్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇది XPath నాన్న. ఇది సింపుల్ సింటాక్స్ ఫర్ XPath. యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఇది సింటాక్స్ అయితే ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. ఇలా మనం XPath రాస్తాం. ఒకవేళ ఇదే ఎలిమెంట్కి అబ్సల్యూట్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే, యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దీనికి XPath పేరు అంటే కంప్లీట్ అబ్సల్యూట్ రాయాలనుకోండి, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, బట్ స్టిల్ ఐ విల్ షో యూ. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటిది? రిలేటివ్ చాలా ఈజీ రాయడం. సో అదే అబ్సల్యూట్ రాయాలనుకో, చెప్పా కదా ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి? ఎలిమెంట్. సో ఫస్ట్ ఏంటి? ఇన్పుట్, రైట్? సో ఇక్కడ తీసుకోండి స్టార్టింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్పుట్. ఓకే, ఇన్పుట్ తర్వాత ఏముంది చూడండి మీరు. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇన్పుట్ ఈ దేనిలో ఉంది? డివ్లో ఉంది చూడండి. సో నా డివ్ స్లాష్ ఈ డివ్ దేనిలో ఉంది? ఇంకో డివ్లో ఉంది చూడండి. ఇలా వెతుక్కుంటూ పోవాలి మనం. ఫస్ట్ ఇది హైడ్ చేసండి, ఈజీ అయిపోద్ది. ఓకే, తర్వాత ఈ డివ్ ఇందులో ఉంది, రైట్? ఇది హైడ్ చేయండి, అంటే ఇంకో డివ్ రాయండి. చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా. అండ్ ఇది కూడా మళ్ళీ అందులో ఎన్ని పేరెంట్స్ చైల్డ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా చూద్దాం, చెప్తాను అవి కూడా చూడండి. ఈ డివ్ ఎక్కడ ఉంది మీకు అంటే ఫామ్లో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఫామ్ ఓపెన్ అయితే ఫామ్ క్లోజ్ అయిపోయింది చూడండి. సో ఈ డివ్ ఎక్కడ ఉంది? ఫామ్లో ఉంది, రైట్? FORM ఫామ్. ఈ ఫామ్ మళ్ళీ ఇంకో డివ్లో ఉంది చూడండి. ఓకే, మళ్ళీ డివ్. ఓకే, సో మళ్ళీ పైకి వెళ్ళండి, అలాగా వెళ్తే ఇది మళ్ళీ ఇంకో డివ్లో ఉంది చూడండి. చూడండి ఎన్ని వస్తున్నాయి అలా అలా. ఓకే, ఇట్లా రాసుకుంటూ పోవాలన్న, ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే. అండ్ ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు స్పెసిఫిక్ ఈ కేసు తీసుకోండి. ఇక్కడ డివ్ రాసే కదా, అంటే ఇది ఇంకో డివ్లో ఉంది, రైట్? సో ఇది ఒక డివ్లో రాసండి ఇప్పుడు. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంకొక కేసు ఉంది చూడండి. ఈ డివ్లో 2 డివ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం. ఇది మెయిన్ చేసి మీకు తెలిసిపోతుంది చూడండి. ఎన్ని డివ్స్ ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ వెళ్ళాలి, సెకండ్ వెళ్ళాలి అనేది కూడా క్వశ్చనే. సో ఫస్ట్ది లెఫ్ట్ది, సెకండ్ రైట్ది. సో సెకండ్కి వెళ్ళాలి. అలా సెకండ్కి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు అందులో ఆ నెంబర్ కూడా పెట్టాలి. సో డివ్ ఆఫ్ లెట్స్ ఇండెక్స్ 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి యూ కెన్ మెన్షన్ 1 ఇట్లా. సారీ 2 1 2 అనుకుందాం. 2 ఇస్తాము. ఓకే, సో ఇట్లా ఒకవేళ మల్టిపుల్ ఉంటే ఆ నెంబర్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఆ నెంబర్ చెప్పాలి. మనం జస్ట్ లైక్ కలెక్షన్స్ ఐడియా ఉంది కదా మీకు. లిస్ట్‌లో 2 ఉంటే ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ దాని 0 తర్వాత 1 అలానే ఇక్కడ కూడా ఇండికేట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, ఇందులో మళ్ళీ ఒక డివ్వే ఉంది, నో ప్రాబ్లమ్. ఇది ఓపెన్ చేయండి. ఇందులో మళ్ళీ 2 డివ్‌లు ఉన్నాయి చూడండి. మళ్ళీ అందులో ఫస్ట్‌దా సెకండ్‌దా? లెట్స్ టేక్ ఫస్ట్‌ది అనుకుందాం. సో అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ డివ్‌లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ 1 పెట్టండి. ఇలా ఒకవేళ మల్టిపుల్ ఉంటే ఇలా రాయాలి, సింగిల్ ఉంటే డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు. యూ గాట్ మై పాయింట్? బట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో లైక్‌వైజ్ వి షుడ్ రైట్ అబ్సల్యూట్ పాత్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఈ ఇన్పుట్ నుంచి ఇక్కడ HTML వచ్చేంత వరకు రాయాలి. బట్ ఎనీవే యాజ్ ఐ మెన్షన్ డిఫికల్ట్. సో అందుకే అబ్సల్యూట్ ఎప్పుడు ట్రెడిషనల్‌గా రాయము. రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఫుల్ XPath కాపీ చేయండి. ఇక్కడ అదే పేస్ట్ చేయండి. మీకు హైలైట్ అవుతుంది. హైలైట్ అయింది చూడండి. ఇది ఇక్కడ తెచ్చి చూపిస్తాను చూడండి, మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుద్ది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. నేను ఇప్పుడు చూపించింది వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. ఇగో ఇన్పుట్ div1 అందులో ఫామ్, మళ్ళీ div1 div2 ఇక్కడ వరకు రాసాం మనం. ఇప్పుడు ఇవి రాసాం మనం. సో దీని తర్వాత చూడండి డివ్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. ఇదంతా కలిపి ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్. ఇది కూడా పనిచేస్తుంది. దేర్ ఇస్ నో డౌట్. ఇప్పుడు చూపించాక మీకు. బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు రిమెంబర్ అండ్ రైట్ ఆల్సో. అండ్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ థింగ్ ఈజ్ ఇది ఆల్వేస్ వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రాసాం కదా ఈరోజు, మధ్యలో ఒక డివ్ ఎవడో యాడ్ చేశాడు వాడు కోడ్లో, ఆటోమేటిక్ ఇదంతా డిస్టర్బ్ అయిపోద్ది. సో అందుకే
గుర్తుపెట్టుకోండి 99% రియల్ టైమ్‌లో మనం వాడే రిలేటివ్. అబ్సల్యూట్ వాడము. సో, అబ్సల్యూట్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్‌స్టాండింగ్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ అంతే తప్ప రియల్ టైమ్‌లో మాత్రం అబ్సల్యూట్ ఎక్కడ టచ్ చెయ్యం గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం రియల్ టైమ్‌లో టచ్ చేసేది ఓన్లీ రిలేటివ్ మాత్రమే. ఓకే. సో, ఇదే దానికి ఇప్పుడు రిలేటివ్ తీసుకుంటా చూడండి. రైట్ క్లిక్, కాపీ అంటే మనం ఇంతకుముందు మనం రాసాము. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ తీసుకున్నా కాపీ ఎక్స్‌పోర్ట్. సో, అదే కేసు రిలేటివ్. చూడండి వచ్చింది. మనం రాసింది వచ్చింది చూడండి. ఇగోండి ఐడీ ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్ ఇగో అదే ఇచ్చాడు చూడండి. సో, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే వాట్ ఐయామ్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ మీరు కాపీ చేసి కూడా రాసుకోవచ్చు. కాపీ చేసి కూడా ఎక్స్‌పోర్ట్ డైరెక్ట్‌గా తెచ్చుకొని వాడుకోవచ్చు. బట్ నేనెందుకు మీకు ఓన్‌గా రాయడం మీ సింటాక్స్ ఏంటి? దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఎందుకు చెప్పానంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఓన్‌గా ఒకవేళ సిట్యుయేషన్ వస్తే రాయాల్సొస్తే రాయడానికి ఫీజిబుల్‌గా ఉంటుందని చెప్తున్నా. బట్ మన బ్రౌజర్ అయితే 2 ఎక్స్‌పోర్ట్‌లు రిలేటివ్‌కి, అబ్సల్యూట్‌కి ప్రొవిజన్ అయితే ఇస్తుంది. అమ్ము ఒక 5 మినిట్స్ అన్నా. So, any doubts Nana, as of now? All of you? Hello? సార్ Yeah, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటి వరకు చెప్పినంత వరకు? ఎక్స్‌పోర్ట్ కాపీ చేస్తాం కదా సార్. అవును. మనం ఇక్కడ ఇన్‌పుట్ ఈమెయిల్ ఐడీ అని వచ్చింది కదా! మనకు అట్లా అవును. వస్తలేదు సార్. ఇక్కడ సమ్ టెక్స్ట్ అట్లా వస్తుంది. ఎక్కడ? దేనికి? ఎక్స్‌పోర్ట్ కాపీ డైరెక్ట్ కాపీ చేస్తాం కదా సార్. ఆ! అప్పుడు మాకు సమ్ అంటే వర్డ్స్ ఇదంటున్నారా? వస్తున్నాయి. ఆ! డైరెక్ట్ కాపీ చేస్తే. డైరెక్ట్‌గా కాపీ అంటే తీసా. ఇప్పుడు కాపీ తీసి ఏం చేశారు? ఎక్స్‌పోర్ట్ కాపీ కాపీ చేశాను. పేస్ట్ చేశాను. అట్లా వస్తుందిగా. బాగానే వస్తుందిగా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఐడీ అని వచ్చింది చూడు. ఐడీ ఆ! ముందు కొన్ని వర్డ్స్ వస్తున్నాయి. అది ఏడ మ్యాచ్ అదే అవుతలేదు. అంటున్నాను. మిగతా దట్స్ వాట్ ఐయామ్ టెల్లింగ్ రైట్. వెయిట్. అదే నేను చెప్పింది మీకు. ఇది అన్ని ఇప్పుడు రైటింగ్ చెప్పేది దానికోసమే. ఇప్పుడు అన్ని సార్లు ఈ కాపీ అనేది కరెక్ట్‌గా ఇవ్వదు. ఎందుకంటే కొన్ని సార్లు ఏమవుద్ది అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫ్లిప్‌కార్ట్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది చూడండి. ఈ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ ఐటెమ్స్ నువ్వు రేపు చూస్తే ఇవే ఉంటాయా? ఓకే. చేంజ్ మారుతాయా లేదా? మారుతాయా లేదా? ఆ!
సో, దానివల్ల ఏమవుద్దంటే ఈ ఐడీలు అప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్ అయిపోతుంటాయి. సో, నువ్వు ఇప్పుడు తీసుకున్న ఎక్స్‌పోత్ మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేసి చూస్తే అది సేమ్ ఉండదనమాట. మీకు అది కూడా చూపిస్తా. అంటే ఎప్పుడు మాన్యువల్ రాయాలి, ఎప్పుడు అది కాపీ చేయాలో కూడా చూపిస్తా చూడండి. ఇది ఇన్స్‌పెక్ట్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ రెండిటికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. ఇప్పుడు ఇది చేశారు కదా! ఇప్పుడు ఐడీ ఏముంది చెప్పండి అక్కడ మీకు? మీకు ఫేస్‌బుక్కే తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్. ఐడీ ఏముంది ఇక్కడ? ఈమెయిల్ ఐడి ఉందిరా? ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ ఉందిరా? ఈమెయిల్. ఆ! ఓకే. దీన్ని రిఫ్రెష్ చేయండి మళ్ళొకసారి. ఓకే. సో, మళ్ళొకసారి రిఫ్రెష్ చేసి, మళ్ళీ ఇన్స్‌పెక్ట్ చేయండి. ఓకే. సో, ఇన్స్‌పెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఈమెయిల్ వస్తుందో లేదో చూసుకోండి ఇక్కడ. ఏమొస్తుంది మళ్ళీ? ఈమెయిల్. ఆ! ఇలా 2 సార్లు రిఫ్రెష్ చేస్తే ఈ ఐడీ చేంజ్ కాకపోతే దీన్ని మీరు వాడొచ్చు. అంటే ఓకే. @ఐడీ కూడా వాడొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్లాస్ తీసుకోండి. ఇక్కడ క్లాస్ ఏమొచ్చింది చూడండి _5050 6LU అని వచ్చింది. రైట్? ఇంతనేది? ఓకే. చూడండి. ఓకే. ఒకసారి మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తా చూడండి దీన్ని. 55, 61 వచ్చింది. ఒకసారి నంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. 5, ఇప్పుడేమొచ్చింది 60, చూడండి. 55, 61 65. రైట్? అంటే ఇది కూడా ఫిక్స్‌డే ఉంది. సో, ఇది కూడా వాడొచ్చు. యామ్ ఐ రైట్? అంటే నీకు ఓకే. ప్రాబ్లమ్ రాదు. ఇప్పుడు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌కెళ్దాం. ఓకే. సో, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌కి నేను ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్‌కి రిఫరెన్స్ ఒక ప్రోడక్ట్‌కి ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ 4 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్. సో, నేను దీనికి మీకు ఏమంటారు దాన్ని ఎక్స్‌పాత్ తీసుకుంటాను. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి. ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ క్వెషన్ చూడండి. ఈ డివ్ తీసుకుంటే ఈ డివ్‌కి అసలు ఐడీ ఉందా లేదా చూడండి అసలు. లేదు. రైట్? ఉందా ఐడీ? లేదు. లేదు. పోనీ నేమ్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఒకటి ఏంటిది క్లాస్. రైట్? అంతే క్లాస్. కదా! సో, ఇది 4, 3 ఉంది కదా! మరొకసారి రిఫ్రెష్ చేద్దాం. ఓకే. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రీడమ్. రైట్? ఒక్కసారి మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేసి ఎళ్దాం. ఓకే. ఇక్కడికెళ్ళండి కిందకి. ఎక్కడుందది? ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేశా కదా! ఆ! ఇక్కడుంది చూడండి. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఇందులో పెట్టండి. ఓకే. హ్మ్. ఇక్కడ చూడండి. ఓకే. క్లాస్ ఏముందో చూసారా? క్లాస్ ఓకే. యూ గాట్ ద పాయింట్ ఆర్ నాట్? సరే. యెస్. ఓకే. ఇట్లా సేమ్ ఉండే వాటిని తీసుకోవచ్చు. బట్ రిఫ్రెష్ చేసిన ప్రతిసారి మారిపోతున్నాయి సార్ అనేది తీసుకోకూడదు. అప్పుడు ఆ పర్టిక్యులర్ ఆ వాల్యూని మీరు రిఫరెన్స్‌గా తీసుకోకూడదు. తీసుకుంటే పని చేయదు. ఎగ్జాంపుల్ నేను దేనికొచ్చిందనగా దేనిలో వచ్చింది? ఫేస్‌బుక్కా? దేనిలో వచ్చింది? ఇందులో ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లోనే. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లోనా? ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఏం చూసారు చెప్పండి నాకొకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ప్రొడక్ట్సా? ప్రొడక్ట్స్‌లోనే చూసాను. ప్రొడక్ట్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఏదైనా ఉందేమో అక్కడ. వ్యూ ఆల్ కొడదాం. వ్యూ ఆల్‌లో ఏమైనా వస్తాయా? ప్రొడక్ట్ లిస్ట్ వస్తది కదా! అది చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసారో లేదో ఈ క్లాస్ మారిపోయింది చూడండి అక్కడ. ఓకే. సో, ఓకే. ఇలాంటి చేంజ్ అవుతున్న వాటిని ఎక్స్‌పాత్‌లో యూజ్ చేయకూడదు. అది స్ట్రిక్ట్ రూల్. ఎందుకు అంటే అది రిఫర్ చేయదు. దాన్నే స్టేల్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్ అంటాం. అంటే ఆన్ రిఫ్రెష్ వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండింగ్ ది ఎలిమెంట్. ఒక్కసారికుంటది. రెండోసారి ఎక్స్‌పాత్ రిఫ్రెష్ చేస్తే పని చేయదనమాట. సో, అందుకే జనరల్‌గా ఏంటి అంటే ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఏమంటారు దాన్ని స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్నదాన్ని తీసుకోవాలి. అంటే ఐ మీన్ టు సే స్ట్రాంగ్ అంటే ఇన్ యూర్ వర్డ్స్ ఏదైతే ఫిక్స్‌డ్‌గా ఉంటో దాన్ని మాత్రం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు కాపీ చేస్తున్నాను దీని ఎక్స్‌పాత్. ఓకే. ఎక్స్‌పాత్ కంట్రోల్ ఎఫ్ వి. సో, ఇక్కడ చూడండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని చూడండి. నేను అక్కడ క్లాస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి గదా! వీడు దీని ఎక్స్‌పోజ్ కాపీ చేస్తే చూడండి. నేను మీకు రిలేటివ్ ఇవ్వకుండా రిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. ఇగో చూడండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే. అబ్సల్యూట్ ఇచ్చాడు చూడండి. బికాస్ ఓకే. హి నోస్ దట్. ఈకేం అర్థమైంది? ఓకే. ఆ కంటెంట్ అంతా ఫిక్స్‌డ్‌గా ఉండట్లేదు. అందుకని ఇలా ఇచ్చాడు. బట్ ఇది కూడా నువ్వు వాడితే కన్ఫర్మ్‌గా వర్క్ అవుద్దని గ్యారంటీ ఇవ్వలేను అది కూడా. చెప్తున్నా. అంటే జస్ట్ టెల్లింగ్ దట్ వాట్ యూ కాల్డ్ క్లారిఫికేషన్ చెప్తున్నా మీకు. ఓకే. సో, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ కూడా రేపు అంటే మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైమ్ ఇక్కడ ఈ పాన్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఆ రిఫ్రెష్‌లో వేరే ఐటెమ్ వచ్చేవచ్చు. సో, అందుకే జనరల్‌గా ఏంటంటే కొన్ని డైనమిక్ సైట్‌లు చేసేటప్పుడు చాలా కేర్‌ఫుల్‌గా చేయాల్సి ఉంటదనమాట మనం. అర్థమైందా? ఓకే. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ రిలేటివ్ అండ్ అబ్సొల్యూట్ ఎక్స్‌పాత్ నాన్న. సో, ఇవి మనకున్న 2 రకాల ఎక్స్‌పాత్స్ యాస్ ఐ ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ ఎర్లియర్. సో, ఎక్స్‌పాత్ అంటే ఆ పాత్‌నే మనం ఎక్స్‌పాత్ అంటాం. ఇవి 2 రకాలుంటాయి మనకి. యాస్ ఐ మెన్షన్డ్ సింటాక్స్ ఆల్రెడీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ స్లాష్ స్లాష్ ట్యాగ్ నేమ్ @. సో, ఇందులో మీకు ఆల్రెడీ క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశా ఏంటనేది.
అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ XPath. వన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ XPath, అనదర్ వన్ రిలేటివ్ XPath. ఇది ఆల్రెడీ లింక్ షేర్ చేశాను, మీరు చదవచ్చు. ఓకే. సో ఇందులో అబ్సల్యూట్ అంటే ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు కూడా చూపించాను. అబ్సల్యూట్ అంటే డైరెక్ట్ వే టు ఫైండ్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టు root. But the disadvantage of is if there any change made on the path of the element, that XPath gets failed. ఇది నేను చెప్పింది. అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ ఇప్పుడు ఇది ఇంతకుముందు తీసుకున్నట్టు తీసుకుంది. ఇగో ఇంత ఉంది పెద్ద. ఇప్పుడు ఇందులో ఏదో ఒక్క డివ్ దగ్గర ఒక 1 పడింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు అదంతా పోయినట్టే కదా! ఇంక పని చేయదు. ఇలాంటి ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట ఎక్కువ. దీనివల్ల అదే ప్రాబ్లమ్ మెయిన్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అబ్సల్యూట్ పాత్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ విత్ సింగిల్ స్లాష్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సింగిల్‌తో ఇంటర్ చేస్తాం. రిలేటివ్ ఎప్పుడు కూడా డబల్‌తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఇది ఇంటర్‌లో కూడా బాగా అడుగుతాడు క్వెషన్. ఓకే. సింగిల్‌కి, డబుల్‌కి తేడా. సింగిల్ అంటే అబ్సల్యూట్, డబుల్ అంటే రిలేటివ్ అని. ఓకే. సో ఇదిగో ఇది అబ్సల్యూట్ ఇలా. ఇప్పుడు ముందు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ HTML నుంచి కరెంట్ ఎలిమెంట్ వరకు రిఫర్ చేస్తానన్నమాట ఇలా. అండ్ అలానే రిలేటివ్ XPath అంటే యాస్ ఐ మెన్షన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది HTML డాక్. అంటే ఇది ప్రతిసారి HTMLకి వెళ్ళదు. సో దానికి నియరెస్ట్ ఏది ఉంటే దాని దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటది. సో ఇది ఆల్వేస్ డబుల్ స్లాష్‌తో స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఓకే. సో ఇది మనం రియల్ టైమ్ కంపెనీలో వాడేదంతా ఇది రిలేటివే వాడతాము. ఇలా స్లాష్ డివ్ ఎట్ ద రేట్ క్లాస్ ఆర్ ఎట్ ద రేట్ చెప్పా కదా! ఏదైనా వాడొచ్చు మనం యాస్ పర్ అవర్ కన్వీనియంట్. సో ఇవి మనకి ట్రెడిషనల్ అసలు XPath అంటే ఏంటి? XPath కాన్సెప్ట్ ఏంటండి? ఓకే. బట్ ఇందులో ఈ XPath‌కి ఉన్న ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చి XPath ప్రతి ఎలిమెంట్‌కి ఉంటది. సో జనరల్‌గా మీరిప్పుడు వెన్ వి గో ఫర్ లైక్ ఐడీ, నేమ్ అయితే కొన్నిటికి ఉండొచ్చు, కొన్నిటికి ఉండకపోవచ్చు. ఇక్కడ ప్రణయ్. సో ఐ హోప్ యూ అండర్‌స్టాండ్ రైట్. నౌ ద నెక్స్ట్ పాయింట్ సో ఇవి మన ట్రెడిషనల్ అన్న. సో ఇందులో ఒక అడ్వాంటేజ్ యాస్ ఐ మెన్షన్డ్ ఆల్రెడీ ప్రతి ఎలిమెంట్‌కి XPath ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్‌గా. అంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఐడీ ఆర్ నేమ్ దానికి బదులు ఇవి డైరెక్ట్‌గా వాడుకోవచ్చు. ఇంక రెండో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బై ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఎలిమెంట్ యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 3, 4 వచ్చినప్పుడు ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, లేదా డూప్లికేట్ ఉన్నప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, లేదా చైల్డ్ నుంచి పేరెంట్ చైల్డ్‌కి ఇలా యాక్సెసిబుల్ చేయొచ్చు. సో వాటిని మనం టెక్నికల్‌గా XPath యాక్సెస్ అంటాం. యాక్సెస్ అంటే మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ అని. సో ఇందులో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ బై వన్. సో ఫస్ట్‌ది బేసిక్ XPath, ఇప్పుడు మనం కవర్ చేసింది అదే. సో ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. అండ్ సెకండ్ వన్ కంటైన్స్. సో కంటైన్స్ ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం కంటైన్స్ అంటే బేసికల్లీ మనకు కంప్లీట్ వర్డ్ మ్యాచ్ కానప్పుడు ఈ కంటైన్స్ వాడొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా! ఫేస్‌బుక్ హెల్ప్స్ యూ కనెక్ట్ అని. సో ఈ మొత్తాన్ని నేను రాయాలనుకోండి, అంటే దీన్ని ఇప్పుడు కంపేర్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఎలా చేస్తాను చూడండి. రిలేటివ్ పాత్ ఎలా తీసుకుంటా. స్లాష్ ఓకే. సో ఎట్ ద స్టార్ ఇచ్చేస్తున్నాను డైరెక్ట్‌గా. స్లాష్ సో ఎట్ ద రేట్. సో జనరల్‌గా అయితే మనకు ఐడీ ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా! చూద్దాం అసలు ఉందా లేదా వస్తే. సో ఇక్కడ చూడండి, క్లాస్ ఏమి 8ECSO అని ఉంది. దీన్ని వాడుతున్నా ఫస్ట్ అయితే. ఎట్ ద రేట్ క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోట్స్. ఓకే. సో హైలైట్ అయింది. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఎంటర్ చేయండి. చూడండి హైలైట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇది జనరల్‌గా ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్. ఇదే ఎలిమెంట్‌కి మల్టిపుల్ టైప్స్ చూపిస్తా చూడండి ఇప్పుడు. ఇది ఫస్ట్‌ది ఆప్షన్ క్లాస్ పెట్టి. సెకండ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఉంది కదా! ఈ టెక్స్ట్‌ని బేస్ చేసి కూడా మీరు చేయొచ్చు. సో దట్స్ ఐ యామ్ షోయింగ్ రైట్ నౌ. సో ఈ టెక్స్ట్ తీసుకోండి, కంట్రోల్ సి. ఇక్కడ మనం ఎట్ ద రేట్ క్లాస్ ఉంది కదా! దానికి బదులు సింపుల్‌గా టెక్స్ట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ కూడా ఇచ్చాడు వీడు. సో టెక్స్ట్ అని పెట్టి ఆ కంటెంట్‌ని ఇందులో పేస్ట్ చేసేయండి. ఓకే. చూడండి హైలైట్ అయిపోయింది. ఇది సెకండ్ అప్రోచ్. బట్ ఇలా రాయడం వల్ల డ్రాబ్యాక్ ఏందంటే, ఈ కంటెంట్ మొత్తం ఇవ్వాల్సుంటది. అంటే ఎగ్జాక్ట్‌గా మ్యాచ్ చేయాలి. నిన్న లింక్ టెక్స్ట్ లాగా. సో అలా కాదు పార్షియల్లీ అంటే జస్ట్ ఒక వర్డ్ ఇచ్చి 2 వర్డ్స్ ఇచ్చి మ్యాచ్ చేసుకుంటే చాలు అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఫేస్‌బుక్ హెల్ప్స్ అని ఇస్తా అంతే. మిగతాదంతా ఇవ్వను. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సిట్యుయేషన్‌లో వి కెన్ యూజ్ అనదర్ అప్రోచ్ కాల్డ్ ఐ విల్ షో యూ స్టార్. సో ఇలాంటప్పుడే కంటైన్స్ వాడొచ్చు. కంటైన్స్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ టెక్స్ట్ అండ్ కామా సింగిల్ కోట్‌లో మీరిప్పుడు పార్షియల్ ఏదైతే తీసుకున్నారో అది పెట్టేసండి. బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్. ఇప్పుడు హైలైట్ అయింది చూడండి. సేమ్ హైలైట్ అయింది చూడండి. సో ఇది అనదర్ అప్రోచ్. ఇలా మనం ఒకే కంటెంట్‌ని 3 రకాలు రాయొచ్చనమాట.
బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. జనరల్‌గా యాట్రిబ్యూట్ వాడినప్పుడు ఈక్వల్ వాడతాం. ఒక కంటెంట్స్ వాడినప్పుడు కామా వాడతాం. ఇదొక్కటి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీకు. సో, టెక్స్ట్ బేసిస్ కంపేర్ చేయడానికి ఈ కంటెంట్స్, టెక్స్ట్ 2 హెల్ప్ చేస్తానండి గుర్తుపెట్టుకోండి వర్క్‌స్పాత్‌లో. అంటే ఇక్కడ కనిపించే కంటెంట్ బట్టి ఇక్కడ విజిబుల్ ఉంటదిగా మీకు. ఇక్కడ ఇది గాని, హెడ్డింగ్స్ గాని, ఈ కంటెంట్ ఈవెన్ లింక్ టెక్స్ట్ కూడా అంతే కదా! లింక్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎలా వాడతాం, ఇలా వాడతాం. సో, లింక్ టెక్స్ట్ అంటేనే ఇండైరెక్ట్‌గా ఇది ఈ టెక్స్ట్ ఇక్కడ. సారీ ఈ టెక్స్ట్. యూ గాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్? సో, టెక్స్ట్, కంటెంట్స్ అర్థమైందా? టెక్స్ట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్‌గా మీకు కనిపించేది. కంటెంట్స్ అంటే అందులో ఏదైనా పోర్షన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఇవ్వచ్చు మీరు. ఎనీ డౌట్ యాస్ ఆఫ్ నౌ? హలో! ఓకే సార్. నో డౌట్. ఓకే. కంటెంట్స్ అది. అండ్ దీని కంటిన్యూషన్ ఇంతకు ముందు చెప్పిన టెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టెక్స్టే. సో, తర్వాతది ఆర్ ఎండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మన పైథాన్ లాగా లాజికల్ ఆపరేటర్స్. అంటే మీరు 2 ఒకేసారి కండిషన్స్ యాడ్ చేయాలనుకోండి. అప్పుడు ఆర్ ఎండ్ రాయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తీసుకుందాం. ఇప్పుడు నేను ఈ 2 కండిషన్స్ కలిపి రాయాలి ఎగ్జాంపుల్. సో, అప్పుడు ఏం చేస్తాను తెలుసా? ఇలా పెట్టి చూడండి చూపిస్తాను. ఇక్కడ సింపుల్‌గా మీరు ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్‌లో ఆర్ అని పెట్టండి. మళ్ళీ ఇది రాసేసండి. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? లేదా ఇది రాసాను చిన్నగా ఉంది కదా! యాహ్! దీని మీనింగ్ అది లేదా ఇది అని. అంటే ఒకటి ఈ క్లాస్ ఉన్నా పర్వాలేదు. లేదా ఈ టెక్స్ట్ ఉన్నా పర్వాలేదు. ఈ రెండిట్లో ఏదున్నా అది హైలైట్ చేసేస్తది. అంటే సెలెక్ట్ చేస్తది. రెండిట్లో ఏదో ఒకటున్నా చాలు. 2 అవసరం లేదు. ఓకే. అలా కాస్త నాకు 2 మ్యాచ్ అవ్వాలి మ్యాండేటరీగా. అంటే 2 మ్యాచ్ అయితే నాకు రావాలి. లేదా మ్యాచ్ కాకూడదు. అప్పుడు ఆర్ బదులు ఇక్కడ ఎండ్ పెట్టండి. ఇవి జనరల్‌గా మన పైథాన్ కాన్సెప్టే. సో, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అనమాట. 2 మ్యాచ్ అవ్వాలంటే ఎండ్, ఏదో ఒకటి మ్యాచ్ అవ్వాలంటే ఆర్. సో, అవి ఈ ఎక్స్ఆర్ఆర్. అండ్ ఇంకోటి స్టార్ట్స్ విత్. ఈ కంటెంట్‌లో ఇంకోటుంది. ఇప్పుడు కంటెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడున్నా పర్వాలేదు కదా! అలా కాదు స్టార్టింగ్‌లోనే ఉండాలి అంటే స్టార్ట్స్ విత్ వాడతాం. అది కూడా మనకు ఆప్షన్ ఇచ్చాడు ఈడు. స్టార్ట్స్ విత్. అంటే స్టార్టింగ్‌లోనే ఉండాలి ఆ వర్డ్. వేరే ఇంకెక్కడున్నా తీసుకోదు. ఓకే. ఇది. ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా చూడండి మీకు. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా! ఇప్పుడు నేను ఈ కంటెంట్స్‌కి నేనేం చేశా, ఫేస్‌బుక్ తీసేసా. హెల్ప్స్ పెట్టా. బట్ స్టిల్ ఇది సెలెక్ట్ అయింది చూడండి. ఓకే. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హైలైట్ అయింది చూడండి. బట్ అదే ప్లేస్‌లో నేను షార్ట్స్ విత్ పెడుతున్నా. హైలైట్ అవ్వలే. బట్ అదే మీరు ఫేస్‌బుక్ అని పెట్టండి. హైలైట్ అవుద్ది చూడండి. షార్ట్స్ విత్ టెక్స్ట్. ఒకసారి సింటాక్స్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది. డైరెక్ట్‌గా ఇచ్చాడు ఈయన. స్టార్ట్స్ విత్ @ID మెసేజ్ స్పెల్లింగ్ అని తప్పు ఇచ్చాము చూడండి. కరెక్టే ఉంది కాన్సెప్ట్. స్టార్ట్స్ హైఫన్ విత్ మిస్ అయిందా? లేబుల్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏదో మిస్ స్పేస్ ఉండిపోయింది. అందుకు రాలే. ఇప్పుడు హైలైట్ అయింది చూడండి. ఓకే. ఫేస్‌బుక్ హైలైట్ అయింది చూడండి అక్కడ. బట్ అలా స్టార్ట్స్ ఫేస్‌బుక్‌లో ఉన్నవి ఇక 3 ఉన్నాయి మొత్తం. ఇక్కడ 1 ఆఫ్ 3 అని వచ్చింది చూడండి. సో, ఒకటది, రెండోది మనం ఇప్పుడు హైలైట్ చేసింది. ఇంకెక్కడో ఉంది ఇంకోటి ఫేస్‌బుక్ అని కిందకెళ్ళండి. ఇదిగో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది చూడు కింద ఫేస్‌బుక్. సో, అలా ఫేస్‌బుక్‌తో స్టార్ట్ అయినవన్నీ హైలైట్ అయిపోయినాయి చూడండి. స్టార్ట్స్ విత్ అంటే. సో, ఇది స్టార్ట్స్ విత్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ మీకు. సో, స్టార్ట్స్ విత్ అలా పనిచేస్తది. అయితే ఇంకోటేంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదే తీసుకోండి. ఇప్పుడు నాకు ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 వచ్చాయి మొత్తం. బట్ మనకు కావాల్సింది ఎగ్జాక్ట్‌గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏది సెకండ్‌ది. ఇగో ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఇది మనకు కావాల్సింది. సో, అప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసా? దీనికి ఇండెక్స్ ఇచ్చేయండి. సో, స్క్వేర్ బ్రాకెట్‌లు మొత్తానికి ఒక బ్రాకెట్‌లు పెట్టేసేయండి ఫస్ట్ అయితే. అంటే ఇదంతా ఒక ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు. ఇలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు మొత్తం 3 ఉన్నాయి. ఇందులో నాకు కావాల్సింది అనేది రెండోది. స్క్వేర్ బ్రాకెట్‌లో 2 పెట్టండి. సెకండ్‌ది హైలైట్ అవుద్ది. ఇప్పుడు చూడండి హైలైట్ అయింది. ఇట్లా. సో, ఇందాక చెప్పా కదా! ఇండెక్సింగ్ అంటే ఇది. సో, అప్పుడు ఆ వచ్చిన లిస్ట్‌లో మీకు ఎన్నోది కావాలంటే అన్నోది హైలైట్ చేసుకోవచ్చు. బై యూజింగ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. అదే మీకు ఇక్కడ కూడా చూపించాడు చూడండి. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ 1 అని. సో, ఇలా స్టార్ట్స్ విత్ కంటైన్స్, టెక్స్ట్, ఆర్, ఎండ్. ఇవి డిఫరెంట్ కీవర్డ్స్ విచ్ వి ఆర్ హావింగ్ ద ఎక్స్‌పాత్. ఓకే. ఇవన్నీ యాక్సెసేనా. ఓకే. సో, టెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పే ఫిఫ్త్ వన్ ఇంతకు ముందు కవర్ చేసాము. అండ్ తరువాతవి యాక్సెస్ మెథడ్స్. అంటే మెథడ్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇవి పేరెంట్, చైల్డ్‌వి. బట్ ఇది చెప్పే ముందు నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మండే మనం ప్రాక్టికల్‌గా చూద్దాము. అది చూసాక ఇవి చెప్తా. ఇది నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే, పేరెంట్, చైల్డ్ అవి ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, వాటిని ఎలా వాడాలని చెప్తాను. ఓకే. ఇవి మనకి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. వీటిని లైక్ ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ అంటాము. ఇవి చూద్దాం. ఇవి నెక్స్ట్ అంటే బేసిక్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ప్రాక్టికల్‌గా చూపించాక ఇందులోకెళ్తాను. సో దట్ మీకు అర్థమవుతుంది. అన్నీ ఒకేసారి అంటే అర్థమవ్వదు. సో మీరిప్పుడు ఈరోజు ఏం చేస్తారంటే, ఇంతవరకు అంటే జస్ట్ ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్నట్టే ఫ్లిప్‌కార్ట్ తీసుకోండి, ఫేస్‌బుక్ ఏదైనా తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బటన్‌కెలా రైట్ క్లిక్ చేయండి. సో సింపుల్‌గా రైట్ క్లిక్ రావట్లే. దీనికి రైట్ క్లిక్ వస్తుంది. రైట్ క్లిక్ ఇన్స్పెక్ట్. ఓకే. ఆల్రెడీ ఉందా? సో ఇందులో పెట్టి దీన్ని మౌస్ ఓవర్ చేయండి. ఇగో వచ్చింది చూడండి. ఏ రోల్ బటన్ అని. సో దీనికి రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఎలా రాస్తారు? ఐ హోప్ యూ నో రైట్? ఎలా రాస్తారు? సో ఇందులో చూడండి ఐడీ ఏమీ లేదు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే.
సో దీనికి బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటే చెప్పా కదా ఆల్రెడీ, టెక్స్ట్. ఓపెన్ చేయండి. సో // స్టార్ text is equal to single quote enter the create new account. ఓకే, హైలైట్ అయింది చూడండి. ఇట్లా మీరు ఏం చేస్తారంటే కనిపించే ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇలా ఎక్స్పాత్లు రాసి ఇక్కడ రాసి హైలైట్ అవుతుందో చూసుకోండి. ఇట్లా మీరు రాసిన వాటిని ఒక దగ్గర గ్యాదర్ చేయండి. ఓకే, సో ఇట్లా ఈ 2 డేస్ మొన్న చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే నేను చెప్పాక మీకు ఆల్రెడీ ఫామ్ ఫిల్లింగ్ సెలెక్ట్ అవ్వి, సో యూ కెన్ ఓపెన్ అంటే ఇలాంటి ఫామ్స్ ఫిల్ చేయండి. అండ్ ఈవెన్ ఐ విల్ షో యూ సమ్ అదర్ ఫామ్స్ ఆల్సో, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మ్స్ ప్రాక్టీస్. ఒక నిమిషం ఆగండి, ఇది కూడా షేర్ చేస్తాను. ఫార్మ్స్ ఫర్ ఆటోమేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫామ్ ఉంది చూడండి, ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో మీరు ఓన్గా మీ కోడ్ రాసుకొని ఇక్కడ ఫిల్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. ఇందులో ఎన్ని ఫిల్ చేయదు అన్ని, అన్ని అని కాదు, ఎన్ని అయితే అన్ని. అట్లనే ఇక్కడ ఒకటి ఉంది చూడండి, ఇందులో కూడా ఒక ఫామ్ ఉంటుంది. ఇవేంటంటే జస్ట్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక ఫామ్ ఉంది. ఎట్లా జస్ట్ ట్రై ఇట్ అవుట్, ఎన్ని ఫిల్ చేయగలదు అన్ని ఫిల్ చేయని వదిలేసేయండి. ఓకే, బట్ మీరు ఏంటంటే కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే నేను తర్వాత అన్ని కవర్ చేసి ఒకేసారి చెప్తాను కాన్సెప్ట్స్. ఓకేనా, అర్థమైంది అందరికీ? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? Yes, sir. ట్రయల్ పర్పస్ అనమాట, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకే, సో ఈవెన్ ఐఎమ్ షేరింగ్ దిస్ నోట్స్ ఆల్సో వాట్ ఎవర్ ఐ జస్ట్ రిటర్న్ ఫర్ యూ. అండ్ ఈ లింక్ అయితే ఆల్రెడీ మీ గ్రూప్లో పెట్టాను కాబట్టి జస్ట్ గో త్రూ దట్. యా, సో జస్ట్ ఈ ఎక్స్పాత్లు అండ్ ఈ బేసిక్ నిన్న చెప్పిన టాపిక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ వీడియో కూడా రికార్డ్ చేస్తాను, ఇది కూడా షేర్ చేస్తాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు అడగండి. ఓకేనా? Okay. ఓకే అండి, టేక్ కేర్, బాయ్. సో మండే క్లాస్లో ఈ ప్రాక్టికల్ చూద్దాం. అంటే ప్రాక్టికల్ అంటే ఎక్స్పాత్ ప్రాక్టీస్ మీరు చేసి వస్తే నేను ఫామ్ హ్యాండ్లింగ్ అవి చెప్తాను. ఓకేనా, బాయ్ మరి. Yeah.